नमस्ते सर्वेषाम्। अद्य वयं सामवेदविषये किञ्चित् पश्यामः। तत्र मुख्यतया अद्य छलाक्षरविषये पश्यामः। साधारणतया सामस्वरगणना अत्र हेडिङ्ग् दीयते। अत्र मुख्यतया विषयाः तु सामवेदे ऋचः सामानि द्वौपि स्तः। अत्र यथा यजुर्वेदे किं रावणभेट् अनन्तरं तादृशं केचन पुस्तकाः सन्ति। यजुर्वेदमन्त्राणां गणना कर्तुं कथं तत्र उदात्ताः अनुदात्ताः स्वरिताश्च भवेयुः इति वदन्ति। तादृशमेव अत्र सामवेदे अपि वर्तते। एतद् कीदृशप्राचीनम् इति न जानामि, परन्तु विषयः तु वर्तते एव। तत्र यद् मुख्यतया इदानीम् उत्तरार्चिकस्य छलाक्षरविषये पश्यामश्चेत् उत्तरार्चिके त्रिचा भवन्ति। त्रिचा नाम त्रयः मन्त्राः, ते मिलित्वा एक त्रिचः। तादृशमेव त्रिचः तत्र भवन्ति। तत्र गणना तस्यैव उत्तरार्चिके वयं पश्यामश्चेत् ऋक्सङ्ख्या 84 इति संख्या तस्य वर्तते। तत्र वयं पश्यामश्चेत् रेवतिर्नस्सधमाद इन्द्रे सन्तु तु विवाजाः क्षुमन्तो याभिर्मदेम आघत्वा वान्त्वना युक्तस्तोत्रिभ्यो धृष्णवीयानः ऋणो रक्षन्न चक्र्योः आयद्दुवा शतक्रतवाकामञ्जरितॄणां ऋणो रक्षन्न शचीभिः इति मन्त्रः। अत्र पश्यामश्चेत् अधो लिखितमस्ति ध 18 उ 2 स्व 4 इति। पार्श्वे ठि लिखितमस्ति। पुस्तकेषु एतादृशं सर्वत्र प्रति त्रिचा अनन्तरम् एतद् लेखनं भवति पुस्तकेषु। त्रिचा इति त्रिमन्त्र मिलित्वा एक त्रिचा। ऋक् ऋचौ ऋचः त्रिचा इति। मिलित्वा प्रत्येकमनन्तरं तत्र भवेत्, पुस्तकेषु मुद्रितम् अस्ति इति। परन्तु अद्यतनकाले ये अध्यायिनः सन्ति सर्वेषाम् एतद् किम् इति ज्ञानं न वर्तते। किमर्थम् एतद् लिखितमस्ति, एतस्य विनियोगः कुत्र भवेत्, कथम् एतद् उत्पादितव्यं, कथम् एतद् गणना करणीयम् इति विषयः बहवः न जानन्ति। केचनाः पण्डिताः ये सन्ति ते जानन्ति एव, परन्तु बहवः ये वेदाध्ययिनः सन्ति ते तु न जानन्ति एव। तत्र तस्मिन् ते न जानन्ति। तदर्थम् अत्र इदानीं पश्यामश्चेत् अत्र वयं तस्य गणना कथं करणीयम् इति ऋक् तन्त्रमस्ति, सामतन्त्रमस्ति इति केचन सामप्रातिशाख्य पुस्तकानि सन्ति। तेषु एतद्विषयम् आगच्छति, परन्तु सर्वे तु प्रातिशाख्यं सर्वं न पठन्ति। तदर्थम् एतद् ज्ञानं बहु केचन सीमितमस्ति। तदर्थमेव एतद् किञ्चित् सर्वेषां सकाशं भवतु इति विचिन्त्य एव अद्य अस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्वन् स्मः। तत्र पश्यामश्चेत् अत्र मन्त्रे अत्र लिखितमस्ति, अत्र अङ्कचिह्नरहितानि अक्षराणि तानि। पश्यामश्चेत् न इति अत्र स, रेवतीर्नः स,
अनन्तरं सन्तु इति पदं मिलित्वा अत्र प्रथममन्त्रे 4 सन्ति अक्षराणि यस्मिन् कोऽपि सूचितस्वरः नास्ति चिह्नं नास्ति तदेव द्वितीयमन्त्रे धृष्ण वीर इति पश्यामः धृष्ण अत्र अस्ति घत्वा वान्तमना युक्त स्तोत्रेभ्यो धृष्ण वी यानः ऋणो रक्षण चक्रियो तत्र धृष्ण वी र इति अनन्तरं அக்ஷரம் இல்லைன்னா அதே ஸ்வரம் தானா ரெண்டுனா ரெண்டே தான் இருக்குமா அங்க மேல அந்த ஸ்வரம் ரச்சயம் அதே முக்கியமான ஸ்வரம் பார்த்தோம்னா மூணுனா அனுதாத்தம் ஒண்ணுனா உதாத்தம் ரெண்டுனா ஸ்வரிதம் இங்க சூச்சகமா அங்கே இருக்கு பிளஸ் பார்த்தோம்னா இங்கே எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குன்னு உ அப்புறம் ரா இருக்கு ரானா தீர்க்க ஸ்வரிதம் ஊனா தீர்க்க உதாத்தம் இல்லைன்னா இதுக்கு பேரு சொல்வா சிவகோதாத்தம் சாமவேதத்துல சிவகோதாத்தம் சொல்வா ஊ எங்கே போட்டு அந்த ரா பார்த்தோம்னா ஆயத்துவா அங்க துவா மேல பார்த்தோம்னா ரா இருக்கு அந்த மாதிரி உக்காரம் இருக்கும் ஸோ மூணாவது மந்திரத்துல இந்த மாதிரி 10 அக்ஷரத்துல இது ஸ்வரம் இல்ல அதெல்லாம் என்ன கேட்டா அதுக்கு பேரு த என்கிற நம்பர்ல இருந்து 18 கவுண்ட் பண்ணிருக்கா அது தாரி சாரி तदेव धारी इत्यनेन सूचितमस्ति ध 18 तदनन्तरम् उ इति शिवकोदात्तः अस्ति तद् संख्या तस्य संख्या 2 इति अत्र रेवतिर्न सधमाद इन्द्रे सन्तु तोविवाजाः क्षुमन्तो याभिर्मदेम अत्र ऋणो रक्षन्न चक्र्योः तत्र ऋणो मध्ये ऊकारं भवितव्यम् अत्र किञ्चित् दोषेण अस्ति तादृशम् अत्रापि ऋणो अत्र किञ्चित् दोषः अस्ति मन्त्रे आङ्गे ऊरुकुण तत्र दोषः अस्ति तद् उ इत्यनेन सूचितमस्ति अनन्तरं स्वरितः 4 तद् र इति अक्षरेण सूचितं विद्यते तदेव अधो लिखितमस्ति सर्वाण्येतानि मिलित्वा 18 भवन्ति तदेव ऋणो अधः ऋणो नो कारस्य उपरि ऊकारं नास्ति तदेव समीकरणं द्विवारम् अस्ति एव परन्तु अत्र मन्त्रे अस्ति तदेव ऋचि यदक्षरं स्वरेण न अंकितं भवति तदक्षरं धारी इत्युच्यते अर्धरचान्ते विद्यमानधार्याः न ग्रहणम् तदन्तिमं भवति चेत् न गृह्यते यथा प्रथममन्त्रे पश्यामश्चेत् सन्तु तुवि वाजाः इति पदमस्ति तत्र जाः इति गणना न भवेत् तादृशं धृष्णवीयानः मध्ये बाधा नास्ति जरितॄणां मध्ये अपि बाधा नास्ति तादृशं जाः इति पदं कुत्र शचीभिः तदन्न स्वीक्रियते किमर्थं चेत् स्वरितादनन्तरं एक अक्षरं न ग्रहणम् इति एक नियमम् अस्ति तत्र तदर्थं स्वरितादनन्तरं उदाहरणं तत्र लिखितं भिः अपि शचीभिः अपि जाः मभि मदेम तद् ग्रहणं उभयं प्रथममन्त्रे अनन्तरम् अन्तिममन्त्रे भिः इति आम् इति त्रीणि अन्तिमक्षरस्य
ग्रहणं न भवति अत्र एतत् तृतीयं तत्त्वात् त्यक्तम् सो तदेव मुख्यतया किं द्रष्टव्यम् इति अर्धचान्ते विद्यमानाः धार्याः सो अर्धऋचा इति पादं प्रथमपादस्य ऋचा स्वयं भवतु वदति यदि गायत्री छन्दः चेत् पादद्वयं तृतीयं पादं यदि ऋतुपादयः भवन्ति ऋतुपादं भवति तर्हि द्वौ पादौ पूर्वार्धौ उत्तरार्धं पूर्वार्धस्य पूर्वार्धस्य अन्तिम पदे ये सन्ति प्रचयस्वराः तेषां ग्रहणं न इति वर्तते तत्र पश्यामश्चेत् अत्र उकारचिह्निते द्वे एव अक्षरे द्वितीयमन्त्रे णो इत्यनेन सूचितम् अत्र लिखितमस्ति पश्यामश्चेत् णो इति दीयते ऋणो इति तत्र दत्तमस्ति अनन्तरं रचिह्निताः स्वरितास्तु अत्र चत्वारः तत् पूर्वमेव उक्तमेव अस्ति यत्र अनन्तरं ठि इति पश्यामश्चेत् कथम् अत्र ठि इति गणना अभवत् ठि किमर्थम् अत्र अस्ति पश्यामश्चेत् तत्र मुख्यतया पश्यामः वयम् एतया புரியல கொஞ்சம் பெருசா ஆக்கினாங்க நம்ம தெரியும் கீழே பிளஸ் பண்ணிடுவோம் இங்க ப்ளஸ் பண்ணா இது தெரியுதா அது தெரியாது அது தெரியாது ஆனா இங்க நான் படிக்க முடியாது இது நகர்த்தி அந்த இடத்துல கையை அது போட்டு வேர்ல்ட்ல பாட்டம்ல அந்த பிளஸ் இல்ல அங்கே வேற காட்டுவோம் பிளஸ் 140% காட்டிட்டு இருக்கோம் 1/9 கிட்ட மேல ஏன்னா சைடுல அந்த போர்டு ஒரு தெரியுது அது எப்படி நகர்த்துறது போர்டுல போனீங்க ஒரு செகண்ட் இது க்ளோஸ் பண்ணிடா இது க்ளோஸ் பண்ணா லீவிங் இது அப்படி இல்ல அது வேண்டாம் அந்த இந்த இது இல்ல இது ஓ இங்க இருந்து ஓகே 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 சரி ஓகே 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 சோ தெரியாது இப்போ தெரியாதா மேல அந்த பிளஸ் இருக்கு 1 அது ஓகே போறோம் ஓகே ஓகே सो पश्यामश्चेत् अत्र ठि इति अङ्कणं कथम् आगतम् इति गणना कथं करणीयम् इति मुख्यतया पश्यामश्चेत् एतया स्वरगणनया मन्त्राणां मध्ये स्वरप्रमादो न भवितुं कदाचिदपि शक्नोति कदाचित् अपि शक्नोति न शक्यते अतः एवंविध स्वरगणना स्थिरीकरणाय सर्वेषु वेदेषु कर्तुं योग्यैव निवेदेषु करणीयम् अस्माकं ब्रेक् मध्ये स्वराणां संख्या न भवति पदानाम् अक्षरसंख्या भवति पदसंख्या भवति पदसंख्या नास्ति ब्रेक् ग्रन्थेषु अत्रैव विद्यते केवलं साम्येन एव विद्यते तदर्थमेव तद्विषये वक्तव्यम् अन्यैरपि एतत् अनुसर्तुं सत्यम् अस्याश्च गणनाया संकेतो ठि इति दृश्यते अत्र ठि इत्यस्मादेव अक्षरादेशः स्वरगणना ज्ञायते सो இந்த தமிழ்ல संस्कृत சொன்னாலும் முக்கியதானே ஓகே यथा इङ्गे ठि इत्यत्र दीयते ठि अत्र इट् व्यञ्जनम् ईकारसहितम् अस्ति इति द्वावेव वर्णौ स्तः सो अत्र ईकारं चतुर्थस्वरः वर्तते स तु स्व चतु इति संकेतेन सूच्यते தமிழ்லயே சொன்னாலும் சோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லலாம் சோ இங்க பார்த்தோம்னா இந்த ஈகாரம் இருக்கு அதே அக்ஷரத்தோட 4வது ஸ்வரம் இது அது ஸ்வ என்கிற சின்னத்தினால காமிக்கப்படுறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது வந்தது அது எப்படி வந்தது பார்த்தோம்னா அங்கேதான் தாரி சங்கியா இங்க ரொம்ப முக்கியமா உபயோகம் படப்படுறது தாரி சங்கியால இப்போ 18 வந்திருக்கு
இப்போ 18 पंच அஞ்சால வகிக்கணும், விபாகம் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணா ஸோ 3 தான் மிச்சப்படும். ஸோ 3 பார்த்தோம்னா எப்படி வந்ததுன்னா மூணாவது வர்க்கம். இங்க பாத்தீங்கன்னா காச்சா டாத்தா ப என்கிற வர்க்கம் இருக்கு. அந்த வர்க்கத்துல ட வர்க்கம் மூணாவது அந்த வர்க்கம் எடுத்துக்கணும். அடியன் ஜெய்மினி சாமத்துல கூட இதே மாதிரிதான் பண்றாவா. ஆனா நம்பர் போடாத அவ வந்து காச்சா டா தாப்பா அப்படியே வச்சுட்டே ஸ்வரத்தையே வச்சுட்டு, இப்ப மூணாவதுன்னா கா கா கி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஸ்வரங்கள் போட்டு அவ யூஸ்ல வச்சுட்டு இருக்கா சுவாமி. ஜெமினி பத்தி சுத்தமா தெரியாது. அதான் நம்பருக்கு பதிலா அவ அக்ஷரத்தையே அப்படியே யூஸ் பண்றா. அங்க ஸ்வரத்துல அக்ஷரம் யூஸ் பண்றாளாவா? ஸ்வரத்துக்கே இப்போ ஆமா. ஓகே கண்டினியூ பண்ணுவோம் அடியன். ஓகே ஓகே. ஸோ இங்கே கௌதம சாக்கையில ரணாங்கி சாக்கையில மெயினா நம்பர்னால தான் ஸ்வரத்தை மீன் பண்றாவ. ஸோ இங்க அக்ஷரம் வருது, ஆனா அந்த அக்ஷரம் ரொம்ப கம்மி இருக்கு. இப்போ ரகாரம் உகாரம், அப்புறம் கானத்துல பார்த்தோம்னா நகாரம் வரும் நமனத்துக்காக, அபிகீதம்காக ஆ வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பி வரும், வீணத்தம் ஸ்வரத்துக்காக பி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சாமத்துல வருது, ஆனா அபிகீதம் அதுதான் சொன்னேன். அபிகீதம் ஸோ சில இடத்துல வருது, ஆனா அந்த சாமத்துல தான் மெயினா. ரிக்கு பார்த்தோம்னா ரிக்குல அவ்வளவு அக்ஷரம் இல்ல, நம்பர் தான், அதுவும் 3 தான் இருக்கு. அதுதான் அனுதாத்த உதாத்த ஸ்வரிதமா தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்வரம் இருக்கு. அது தீர்க்க ஸ்வரிதம் ஒண்ணு, அப்புறம் தீர்க்க உதாத்தம். அது தீர்க்க உதாத்தம் சொல்லாம சிவகோதாத்தம் பேர்ல சொல்றாங்க. ரகாரம் இல்ல, ரகாரம் ஸ்வரித்தம், ஊகாரம் உதாத்தம். அதே சிவகோதாத்தம் பேரு ஊகாரத்துக்கு. இந்த ஊ இருக்கு இங்க, இந்த ஊக்கு சிவகோதாத்தம்னு பேரு. ஸோ அந்த தாரி சங்கிய 18னால பார்த்தோம்னா அந்த காச்சா தாப்பா என்கிற வர்க்கம் எடுத்துக்கணும். அதே 5னால தான் டிவைட் பண்ணணும் அந்த தாரி சங்கிய. 3 மந்திரம் இருக்கிறதுனால ஜாஸ்தி 50க்கு மேல தாரி சங்கிய போகாத உத்தரார்ச்சிகத்துல. ஸோ 5னால இப்போ டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க வர்க்கத்தோட டா கிடைச்சிருக்க நம்மளுக்கு தாரி சங்கியனால. அடுத்ததை பார்த்தோம்னா உதாத்தம் இருக்கு. உதாத்தம் என்ன சூச்சகம் பார்த்தோம்னா உதாத்தம் அந்த வர்க்கத்தோட நம்பர் என்ன, அதுவும் 5னால தான் டிவைட் பண்ணணும். இப்போ இங்க 2 தான் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ 6 5 உதாத்தம் வந்ததுன்னா ஸோ அங்கே 5னால டிவைட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன மிச்சப்படுறதோ அந்த சங்கியை எடுத்துக்கணும். ஸோ அங்கே 2 இருக்கிறதுனால ட ட. ஸோ ட வர்க்கம் கிடைச்சிருத்தோம் நம்மளுக்கு. எதனால ட வர்க்கத்தோட அத்தனாவது ஏழு சதுர்த்த பஞ்ச் அந்த 5ல. ஸோ 5ல இப்போ உதாத்தத்தினால 2 வர்க்கத்துல அக்ஷரம் எடுக்கப்பட்டது. அடுத்துக்கப்புறம் ஸ்வரிதம் ஸ்வரிதம் 4 இங்க. இப்போ ஸோ 4 ஸ்வரித்தத்தினால ஸ்வராட்சரம் அச்சாட்சரம் எடுத்தோம்னா அ அ இ வந்தது. ஸோ ஈ காரம் வந்ததுனால அங்கே ரிக்குல டி என்கிற கணனா கொடுத்துருக்கா. ஸோ இந்த கணனா இருக்கிறதுனால பிரயோஜனம் என்ன பார்த்தோம்னா இங்க ஸ்வரம் எல்லாம் மாறாம இருக்கும். அது அந்த 2வது டி எடுக்கணும் அப்படி எதே இருக்கா? அது அதாவது ஆக்சுவலி அந்த வர்க்கத்துல டாட்டா அது 2வது டா அந்த வர்க்கத்துல 2வது
அந்த ஆமா ரெண்டாவது அது எடுக்கணும் இருக்கா? ரெண்டாவது வர்க்கத்துல இருந்து ரெண்டாவது அக்ஷரம் எடுக்கணும். புரியல. இப்போ டா ரெண்டாவது மகாபிராணம் டா இருக்கு. அப்போ அது வந்து அந்த வர்க்கத்துல டவர்க்கத்துல பட்டது. அதுல டா ஃபர்ஸ்ட் அக்ஷரம், அப்புறம் டா மகாபிராணம் செகண்ட் அக்ஷரம். அது அப்படிதான் எல்லாத்துலயும் ரெண்டாவது அக்ஷரம் தான் எடுக்கணும்னு இருக்கா? இப்போ சா சா அப்படி இருக்கு சவர்க்கத்துல சா சா. இப்போ சவர்க்கம் இப்போ தாதி சங்கிய 2 தான் மிச்சப்பட்டதுன்னா சவர்க்கம் தான் வரும். அதுல உதாத்தமோ 2 மிச்சப்பட்டதுன்னா ச வந்துரும். புரியுதா? ஆமா. சோ தாரி சங்கிய மெயினா இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன எண்ணுறோம்னா இதுல ரிக்கு உத்தரார்ச்சிக்கத்துல தாரி சங்கிய ஃபர்ஸ்ட் எண்ணுறோம். செகண்ட் எவ்வளவு உதாத்தம் இருக்கு எண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சரிதம் எவ்வளவு எண்ணணும். சரிதம் எவ்வளவு இருக்கோ அது எண்ணணும். சோ இங்க டிவைட் பண்ணும்போது தாரி சங்கிய மிச்சம் படும்போது 5 தான் மிச்சப்படும் மேக்சிமம். சோ அந்த 5க்கு உள்ள அந்த வர்க்கம் எடுக்கணும். எத்தனாவது வர்க்கம் நம்பர் மேல இந்த காச்சா டாத்தாப்பா இங்க காமிச்சேன். இந்த காச்சா டாத்தாப்பா அந்த 5. அப்புறம் உக்காரத்தினால ஸ்வரித்தம் உக்காரத்தினால 1 இருந்தா க, 2 இருந்தா ச, க எடுக்கணும். இங்க பாருங்க 2 இருந்தா க எடுக்கணும், 3 இருந்தா க எடுக்கணும். எதே கவர்க்கத்துல அந்த எழுத்து எடுக்கிறதுக்கு. சோ கவர்க்கத்துல க க க க ங அந்த நம்பர் வரும்போது எடுக்கணும். புரிஞ்சதா? அதுக்கப்புறம் ஸ்வரித்தம் பார்த்தோம்னா ஸ்வரித்தத்துல 10 அப்ப அந்த ஓகே அந்த உதாத்தம் எங்க வருதோ அதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்றேன். உதாத்தம் இப்போ வந்தது. இப்போ உதாத்தம் 2 இங்க இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சுன்னா டவர்க்கம் எடுத்தோம். டவர்க்கம் எப்படி வந்ததுன்னா தாரி சங்கிய 3 மிச்சப்பட்டதுனால இங்கே டா எடுத்தோமா இதுல. அப்புறம் உதாத்தம் 2 வந்தது. இங்க 2 பாருங்க. டவர்க்கத்தோட 2 இது ட. ரெண்டாவது அக்ஷரம். ஓகே, ரெண்டாவது அக்ஷரம் அந்த ட எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வரத்துல 4வது அக்ஷரம் இ. 4வது அக்ஷரம் இது இ. இந்த இ என்னாச்சு எல்லாம் சேர்த்து டி வந்துடுத்து. 4வது ஸ்வரம். சுவாமி சொல்றது கேட்கல, மியூட்டா இருக்கு. இல்ல சுவாமி கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கணும். ஏன்னா அந்த சிஸ்டம் மியூட் போட்டிருக்கிறதுனால அங்கேயும் பேசினா கேட்கல. கொஞ்சம் சுவாமி பக்கத்துல இருந்தா கேட்கும். பார்த்தோம்னா இங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஸ்வரித்தம் இங்க 10 ஸ்வரித்தத்துல 10 வரைக்கும் போகலாம். உத்தரார்ச்சிக்கத்துல 10 நம்பர் வராது. மேக்சிமம் பார்த்தோம்னா உத்தரார்ச்சிக்கத்துல 10 நம்பர் ரொம்ப கம்மி தான் வரும். பூர்வார்ச்சிக்கத்துல 10 சங்கியா வரைக்கும் போகும். சோ இங்க உத்தரார்ச்சிக்கத்துல ஸ்வரத்துல என்ன பண்ணணும்னா குரு அம் இத்தியாதின கணனாயம் பரித்தியஜியது. இதை நம்ம 10 வரைக்கும் தான் வச்சிருக்கோம். குரு அம் அஹ எடுக்கிறது இல்ல, யூஸ் பண்றது இல்ல, கணனா இல்ல. அந்த ஆமா ரிகாரம் அந்த ரி அம் அஹ என்ன போறோம். ஆமா சோ கொடுத்துருக்கா. அதுக்கப்புறம் அதுலயே இன்னும் ஒண்ணு வருது, எங்கே உதாத்தமே இல்ல, அப்போ என்ன பண்ணுறது ஒரு கேள்வி வரும். உதாத்தமே இல்ல, நான் இப்போ ஒரு மந்திரம் சொல்றேன். இஷே பவஸ்வதாரயா இஷே பவஸ்வதாரயா மிருஜ்யமானோ மனீஷிபிஹி இந்தோ ருச்சாதிகாயிஹி புனானோ வரீவஸ்த்ருத்யுர்ஜஞ்சனாய கிர்வணஹ ஹரே ஸ்ரீஜான ஆசிரம் புனானோ தேவவீதய இந்திரஸ்ய யாஹி நிஷ்கிருதம் யுதானோ வாஜிபிர்ஹிதஹ. சோ இந்த மந்திரத்துல உதாத்தமே வரல. மொத்தத்துக்கு உதாத்தமே இல்ல. சோ இப்போ உதாத்தமே இல்லைன்னா எப்படி என்னது ஒரு கேள்வி வருது. அங்கே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் என்ன
உதாத்தம் ஸ்வரிதம் இருக்கணும், தாரி இருக்கணும், உதாத்தம் இருக்கணும், ஸ்வரிதம் இருக்கணும், 3 பார்த்தோம். செகண்ட் அந்த உத்தராட்சிக்கத்திலேயே உதாத்தமே வராது சில மந்திரங்கள் இருக்கு, அதை எப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுல என்ன பண்ணணும் மேல சொல்றது இத்தியத்ர உதாத்தஸ்யாபாவாத் தாரி சங்க்யா 17 சப்ததಶ இத்யேகோனா பூத்வா 16 பவதி. சோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா 17 தாரி சங்கியா இருக்கு, அதுல உதாத்தம் இல்லாததுனால ஒன்ன குறைச்சிடணும். அப்படியே எதனால குறைக்கணும், இந்த உதாத்தம் இல்லாதனால அப்படியே குறைச்சுட்டோம்னா தானே என்ன ஆயிடும் 16 ஆயிடும் இது. சோ 16 ஆயிடுதுன்னா அதுக்கு மேல உதாத்தம் இல்லாதனால என்ன பண்ணணும், யவர்க்கம் கிரகிக்கணும். யவர்க்கம்னா யா ரா லா வா ஹ ஒரு அக்ஷரம் இருக்கு, இங்க ஹ நான் போடல. சோ யா ரா லா வா ஹ 5 அக்ஷரம் இங்கேயும் எடுக்கிறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் உதாத்தம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், திருப்பி அந்த 16 இருக்கு, அது என்ன பண்ணணும் 5 நாள் டிவைட் பண்ணணும், 1 தான் மிச்சம் படும், ஏகோ அவசிஷ்டா. அதுக்கப்புறம் வர்க்கத்தோட என்ன பண்ணணும், பிரதமான அக்ஷரம் எடுத்துடணும். செகண்ட் ஸ்வரிதம் உதாத்தம் எதுவுமே இல்லை, அதை அப்படியே விட்டுறணும். ஸ்வரிதம் எவ்வளவு இருக்கு 2. சோ 2 ஸ்வரிதம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடும்னா அந்த ஸ்வரிதம் 2 எதை ஸ்வரித்தத்தோட ஆ ஸ்வரித்தத்தோட ஆகாரம் இருக்கு. சோ ய பிளஸ் ஆ சொல்லும் போது யா என்கிற சங்கேதம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது இந்த இடத்துல. சோ ஒண்ணு சுலபமா தெரிஞ்சுக்கலாம், ஒருவேளை 5 வர்க்கத்தினுடைய லெட்டர்ஸ்ல ஆரம்பிக்கலன்னா அந்த வர்க்கத்தை உதாத்தம் இல்லைன்னு, உதாத்தம் இருந்துட்டா என்ன ஆயிடும், அந்த 10 லெட்டர்ன்றது 7 வர்க்கீய வஞ்சனம் இருந்தா அப்ப உதாத்தம் இருக்கு, அது இல்லைன்னா உதாத்தம் இல்லை. அதுவும் ஒரு வகையில காட்டணும், இந்த உதாத்தம் இருக்க கூடாது. இப்ப 7ஆவா ஏதாவது ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த தாரி இந்த இப்போ இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க, அதவே காட்டிடும். எப்படி நமக்கு ஆமா, ஏன்னா சொல்லும் போது சில இடத்துல இடத்துல சாமத் இருக்கு, அந்த இஹி சொல்லும் போது இந்தோ ருஜாபிகா ஈஹி, அப்புறம் அந்த மாதிரி ருணோ. சோ சில இடத்துல சொல்லும் போது அந்த அங்கே தீர்க்க ஸ்வரிதம் இருக்கா யா தீர்க்க உதாத்தம் இருக்கா, அந்த சிவகோதாத்தம் இருக்கா, சில டைம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்லால டவுட் வந்துடும். சோ அந்த டவுட் இருக்க கூடாதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா மொத்தத்துக்கு. இதை வச்சுட்டு சோ தெரிஞ்சு போயிட்டு உதாத்தம் இங்க இல்ல மொத்தத்துக்கு. சோ உதாத்தம் இல்லைன்னா மிச்சம் என்ன ஸ்வரிதம் தான் இருக்குன்னா ஸ்வரிதம் தான் இங்க எல்லாமே. சோ புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொரு இதே இருக்கு, இப்போ சமவேதத்துல அந்த பிராச்சீன ஒரு சொல்றா, அவ்வளோ பிராதிசாக்கியத்துல பத்தி இருக்கு, விவரணம் இருக்கு. சிவகோதாத்தம் வரும்போது இந்த அங்குலி ஆகுஞ்சனம் பண்ணணும்னு சொல்றா. ஒண்ணு எப்படி சங்கோச்சிய தர்சயத்தை ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றா. சிவகோதாத்தம் போது என்ன ரிணோ, அந்த ரிணோ வரும்போது இந்த வரல் இருக்கு, அது கீழே போயிடும் அப்படியே, ரிணோ ரக்ஷன்ன சச்சிபிஹி வருது. அந்த மாதிரி காமிச்சிருந்தா ஒரு காலத்துல, இப்போ அந்த பழக்கம் போயிடுச்சு. இப்போ அதனால இந்த டவுட் வருது. வகையில காப்பாத்திருக்கா, இது ஒரு வகை, இதுவும் ஒரு வகை. ஸ்வர காமிக்கிறதையும் அதை காப்பாத்துந்தா. எங்கேயும் சிவகோதாத்தம் வருதோ அங்கே இந்த மாதிரி ஸ்வரம் காமிக்கணும் ஒண்ணு இருந்தது, இப்போ இல்ல. அது சில இடத்துல வச்சிருக்கா, சில ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ ஒண்ணு இதை பார்த்தோம். அடுத்தது சேம் கண்டிஷன் இங்க பாக்குறோம்னா அடுத்த மந்திரத்திலையும் தந்தே மதம் கிருணி மசில், இங்க இந்த மந்திரத்திலையும் பார்த்தோம்னா இங்க ஊதாத்தம் இல்ல, இங்கேயும் உதாத்தம் இல்ல. சோ இங்க 5 டிவைட் பண்ணோம்னா இங்க இந்த தாரி 21 இருக்கு, அதுக்கு 1 குறைக்கணும், 20,000 என்ன பண்றது? ஆமா. சோ இங்க 21 தாரி சங்கியா இருக்கு, அதுல என்ன பண்ணணும், இப்போ 5 முன்னாடியே டிவைட் நம்ம பண்ணணும். சோ 1 இதுலயும் குறைச்சுட்டோம்னா, ஏன் குறைக்கணும், 1 உதாத்தம் இல்ல, சிம்பிள் ரீசன் உதாத்தம் இல்ல. என்ன தாரி சங்கியா இருக்கோ
அதுல உதாத்தம் இல்லாதனால ஒன்ன குறைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன மிச்சப்படுறது, அது 5ஆல டிவைட் பண்ணணும். 5ஆல டிவைட் பண்ணா 5 தான் மிச்சம் படுறது. இப்போ 21ல மொத்தம் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா 5 தான் மிச்சப்படுறது. சோ வர்க்கத்தோட 5 அக்ஷரம் 4 டைம் டிவைட் ஆயிடுது. இங்கே 5 பண்ணா 4 டைம்ஸ் ஆயிடுது, ரிமைண்டர் ஒண்ணும் இல்ல. அது சூன்யம்னு எடுத்துக்கணுமா? நகிஞ்சது அவசிஷியதே अत्र एकोन सुञ्जाता पंचवीर न किंचित हकार அப்போ ஹகாரம். சோ ஓகே, உத்தராதிகத்துல இந்த மாதிரி அது ஓகே, அதுல வரும்போது சரிங்க. சோ இங்க அடுத்த கண்டிஷன் என்ன காமிக்கிறான்னா, மொத்தம் 0 ஆயிடுத்து டிவைட் பண்ணும்போது அப்போ ஹகாரத்தை எடுத்துக்கணும் ஒன்னு கண்டிஷன் காமிச்சுன்னு இருக்கா. அதுல பார்த்தோம்னா இங்க உதாத்தம் இல்ல. சோ 0 இருக்கிறதுனால ஹகாரம் வந்துடுது. ஸ்வரித்தம் 1 இருக்கிறதுனால அங்கே எதுவுமே மாத்திரா வரல. அகாரம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் இங்க வந்தது. அடுத்தது என்ன சொல்றது, எத்திர உதாத்தோவா ஸ்வரித்தோவாப்பி ந பவேத். எங்க ஸ்வரித்தமும் இல்ல உதாத்தமும் இல்ல, ஜஸ்ட் இந்த தாரி மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே 1 15ல 1 குறைச்சுட்டோம்னா என்ன ஆயிடும்னா 14 ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அது 5 டிவைட் பண்ணோம் 4 தான் மிச்சப்படும். அதுக்கப்புறம் உகாரா பாவாத்த எவர்க உகாரம் இல்லைன்னா எவர்க்கம் எடுத்துக்கணும், அது கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. சோ எவர்க்கத்தோட 4வது அக்ஷரம் வகாரம், யாரா லா வகாரம். ஸ்வரித்தம் இல்லைன்னா அங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஔகாரம் கொடுக்கணும். டைரக்டா லாஸ்ட் ஔகாரம் கொடுத்தோம்னா அங்கே வௌ என்கிற சங்கிய தெரியும். 4வது இதுக்காக உதாத்தம் இல்லாதனால 4வதா வந்தது. அது 4 மீந்ததுனால தாரிய 4 மீந்ததுனால வக்காரம் வந்தது. ஆமா, சொரித்தமும் இல்லாதனால அவரு இங்கே அவ வந்தாலும் அங்க சொரித்தம் இல்ல, அங்கே சொரித்தம் இல்ல. ஒரு கால் 2 இதுல இருக்கு. இதுல பேர் என்ன, உத்தராட்சிகத்துல ஏன் இங்க கொடுத்துருக்கானா இன்னும் அடுத்தது போகும்போது டவுட் வந்துடும். இப்போ அதை சரி பண்ணிடுறேன். உத்தராட்சிகத்துல மிச்சம் ஜாஸ்தி போனா 5ல இருந்து 6 அக்ஷரம் 6 தான் சொரித்தம் வரும் ஜாஸ்தி. ஏன்னா 3 அதுக்கு இருக்கிறதுனால ஜாஸ்தி வர முடியாது. சொரித்தம் நம்பர் ஜாஸ்தி போனா 5 6 தான் வர முடியும். சோ அங்கே ஒவுகாரம் கொடுத்துட்டா, அவுகாரம் லாஸ்டா கொடுத்தா, எங்கே இந்த சொரித்தம் இல்ல அங்கே ஒவு கொடுத்துரும், அவுகாரம் எடுத்துக்கோங்க மாதிரி கொடுத்துருக்கா. ஸோ இங்க உத்தராட்சிகத்திலேயே மொத்தம் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ 1 சாமானியமான கண்டிஷன், எதில் எல்லாமே இருக்கு, தாரியம் இருக்கு, உதாத்தமும் இருக்கு, சொரித்தமும் இருக்கு. அங்கே பிரச்சனையே இல்லை, அங்கே நார்மல் கணக்குல ஓடின்னு இருக்கு. செகண்ட் எப்படி வரும்னா உதாத்தம் இருக்கு, உதாத்தம் இல்ல, தாரி இருக்க, ஸ்வரித்தம் இருக்கு, அங்கே எவர்கம் கிராஹ்யம், எவர்கம் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது எங்கே 0 மிச்சப்படுறது, ஸ்வரித்தம் 1 இருக்கு, தாரியில 0 மிச்சப்படுறது, ஆனா ஸ்வரித்தம் 1 இருக்கு. சோ என்ன ஆயிடும்னா அங்கே ஹ மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது 1 உதாத்தமும் இல்ல, சொரித்தமும் உதாத்தம் இல்லைன்னு. ஆமா, இங்கதான் அதுதான் தாரியில உதாத்தமும் இல்லாமல் சொரித்தம் 1 இருக்கும் போது, ஆமா என்ன ஒண்ணு கொஞ்சனால்தான் அது 0 ஆகும். சோ தாரிலையும் எதுவுமே நம்பர் மிச்சப்படல, உதாத்தத்திலையும் எந்த நம்பரும் இல்ல, ஜஸ்ட் சொரித்தம் மட்டும் இருக்கு. அந்த சமயத்துல ஹ மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். 4வது கண்டிஷன் என்ன சொல்றா, அதுல தாரி 15 இருக்கு, ஆனா உதாத்தம் சொரித்தம் இல்ல. சோ எப்பவுமே ரூல் என்னன்னா உதாத்தம் இல்லைன்னா 1 தானாவே குறைச்சிடணும், அங்கே டவுட்டே இல்லை. எல்லாத்துலயும் சேம் கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுது, இங்க 1 குறைச்சதுனால 4வது எவர்க்கத்தோட 4வது கிடைச்சிடுது வக்காரம். ஏன் எது வக்காரம் கிடைச்சது, ஊ நாஸ்தி, ஊ இல்லாதனால எவர்க்கம் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் ஸ்வரம் இது ஸ்வரித்தம் இல்லாதனால அவுகாரம் கிடைச்சிடுது. ஸோ இங்க வௌ.
இங்க 4 கண்டிஷன் காமிச்சுன்னு இருக்கா. அடுத்தது இது எல்லாமே உத்தரார்ச்சிகத்துக்கு மட்டும்தான். உத்தரார்ச்சிகத்துல இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வருது. பூர்வார்ச்சிகத்துல கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. அங்கே எப்படி பார்த்தோம்னா அத்ராயம் गणना प्रकार उत्तरार्चिकस्य गणना प्रकार उत्तरार्चिकस्य प्रदर्शितः आम् இது மட்டும் காமிச்சது அயம் கணனா பிரகாரः उत्तरार्चिकस्य यत्पर्यन्तं प्रदर्शितः इदानीं पूर्वार्चिकस्य विषये उच्यते आम् सो அது பூர்வார்ச்சிகस्य गणना प्रकारे अस्ति कश्चित् विशेषः सो இங்க பூர்வார்ச்சிகத்துல கணனா பண்ணும்போது கொஞ்சம் விசேஷம் இருக்கு. அதுல என்ன விசேஷம்னா எல்லாத்துக்கும் வேற வகை அதுல திருச்சி அங்கே ஒன்னு இண்டிவிஜுவல் மந்திரம் சோ அடுத்தது உத்தரார்ச்சிகத்துல பார்த்தோம்னா அங்கே கண்டமா தான் டைரக்டா ஒரு கண்டம் இருக்கு. அந்த கண்டத்துல பூர்வார்ச்சிகத்துல எப்படி இருக்கும்னா அங்க கண்டம் இருக்கும். அந்த கண்டத்துக்கு சேர்த்து ஒரு போட்டுருவா. அந்த கண்டத்துல எவ்வளவு தாரி இருக்கு, எவ்வளவு உதாத்தம் இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்வரித்தம் இருக்கு. சோ சேர்த்து தான் போடுவா. அங்க அத்தியாயம் உருவாட்டக கண்டம் வித்தியாசம் கண்டனம் இருக்கு. அது மொத்தத்துக்கு சேர்த்து ஒரு கண்டத்தை எடுத்து ஒரு யோசனை சொல்றாங்க. சோ அத்தியாயம் பிரபாடகம் இல்ல அங்கே இது இல்ல. அதான் மொத்தம் ஒரு கண்டம் தான் கணக்காங்களே. 10 மந்திரம் இருக்கும். சிலது 13 மந்திரம் 14 மந்திரம். சோ ஆவரேஜ் ஒரு 15 மந்திரம் இருக்கு மொத்தம். சோ அதுல பார்த்தோம்னா இப்போ 11ல இருந்து 20. சோ ஒரு அக்னாயாகி மந்திரத்துல 10. அடுத்தது நமஸ்தே அக்னோஜிசே கண்டம் இது. சோ அந்த கண்டத்துல அடுத்த 10 மந்திரம் எடுத்திருக்கோம். இங்கே எடுத்திருக்கோம் நம்ம. அங்கே பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கு, இங்கே ஸ்வரிதம் 6 இருக்கு. அப்புறம் உதாத்தம் 2, தாரி 52. சோ இங்க என்ன பண்ணிட்டா ரிஷிகள், இங்க என்ன விசேஷம்னா இங்க ஸ்வரிதத்தினால வர்க்கம் எடுக்கணும். இங்க என்ன பண்ணிட்டா ஸ்வரிதத்தினால வர்க்கம் எடுக்கணும், உதாத்தத்தினால அந்த சங்கியா எடுத்துக்கணும், அதாவது வர்க்கத்தோட எத்தனாவது நம்பர் அது, தாரியால மாத்ரா. ஏன் இங்க தாரியால மாத்ரா கொடுத்தானா ஸ்வரித்தம் மேக்சிமம் 10 மேக்சிமம் வர முடியும். இல்லைன்னா ஒரு ஜாஸ்தி போனா ஸ்வரித்தம் 20, 25, 50க்கு நடு உள்ளேயே இருக்கும். சோ அதனால என்ன பண்ணிட்டா அதை ஸ்வரித்தம் இங்க கணக்குல கொடுத்துட்டா, தாரி எந்த பக்கம் கொடுத்துட்டா இங்கே. சோ அங்க என்ன ஸ்வரித சங்கியா கவர்கோ லப்யதே பஞ்சபிர் ஹாராத். 5 எடுத்தா 1 மிச்சப்படும். பஞ்சபிர் ஹாராத் ஸ்வரித சங்கியா கவர்கோ. அங்கே என்ன இருந்தது, தாரினால கவர்க்கம் கிடைச்சது. இங்க ஸ்வரிதத்தினால கவர்க்கம் கிடைக்கிறது. உதாத்த சங்கியா வர்க்கஸ்தம் வியஞ்சனம் லப்யதே. வர்க்கத்துல அந்த எத்தனாவது எழுத்து எடுக்கணும், அதுவும் பஞ்சபீர் ஹாராத். ஆமா, ஏன் இங்க பஞ்சபீர் ஹாராத் எல்லாத்துலயும் போட்டிருக்குன்னா இங்க மந்திரம் ஜாஸ்தி இருக்கு. உதாத்தம் 50க்கு மேல வராதனால இங்க பஞ்சபீர் ஹாராத் கொடுத்துட்டா. தாரி என்ன பண்ணணும்னா தாரி 10னால டிவைட் பண்ணணும். 100 கிட்டத்தட்ட 100 போயிட்டு இருக்கு. அது 10ஆல டிவைட் பண்ணணும். இங்க என்ன பண்ணிட்டா தொடங்கல 6 இருந்து அவர் மட்டும் 10 இருக்கு. 10 இருக்கு. அந்த 10 டிவைட் பண்ணது 10 மட்டும் அதுக்காக ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். தாரில இருந்து வர்க்கத்தை 10 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. 6 இருந்து அவர் மட்டும் இதுக்கு அந்த 100 மட்டும் வரக்கூடியது ஒரு சிஸ்டம். அதை இதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது சௌகரியம். பிளஸ் கூடவே இது இதுக்காக வந்து இதுக்காக வந்து புரிஞ்சுக்கிறது சுலபமா இருக்கும். 10 மட்டும் எது இருக்கோ அதை 100 மட்டும் போகக்கூடியது. அதாவது 10 இங்க கவர்க்கத்துல ஸ்வரித்தத்துல 5 விபாகம் பண்ணா 1 மிச்சப்பட்டது.
அதே கவர்க்கம் கிடைச்சிருது. உதாத்தத்தினால ரெண்டாவது அக்ஷரம் ஆ கிடைச்சது, கா கிடைச்சது. சரி, கவர்க்கத்துல ரெண்டாவது கவர்க்கத்துல ரெண்டாவது கா ஆச்சு. அப்புறம் 52 அதுக்கப்புறம் 52 10 டிவைட் பண்ணும்போது அப்போ ரெண்டு ஆகாரம் கிடைச்சது. அது அது ஹா. இங்க இது வந்து 10 இருக்கிறதுனால தாரியிலேருந்து வர்றது ஆகாரம். ஆமா. अत्र कस्मिंश्चित् खण्डे उदात्तं यदि नास्ति चेत् तस्मिन् खण्डे स्वरिते यादृशी संख्या लब्धा तया हवर्गं गृह्णीयात् ஒன்னு கொடுத்திருக்கா. சோ அங்கே எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உண்டா இது? அதே இப்போ இதுல ஸ்வரிதம் 6, உதாத்தம் 2, தாரி சங்கியா 52 இங்க இப்படி போட்டிருக்கு. ஆனா நேரத்தை வந்து ரேவதீர்ண சதம் அந்த இருக்குல்ல, தாரி சங்கியா முதல்ல கிடந்தது. இது ஏதோ ஆர்டர் இருக்கா? இது ஏன் எடுத்துக்கிறோம்னா சிம்பிளான ரீசன் என்னன்னா அங்க ஜாஸ்தி சங்கியா வந்தா 50 தான் வர முடியும். சோ 50ல டிவைட் பண்ணா எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அது 5க்கு உள்ளதான் இருக்கும், 5 6. ஏன்னா அங்க 5 இப்போ உள்ள இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடும்னா நீங்க வர்க்கம் டிசைட் பண்ண முடியும் தாரியால எங்க உத்தராட்சிகத்துல. ஆனா பூர்வாட்சிகத்துல தாரி எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடும், அது 100 கிட்ட போயிடும். சோ அதை டிவைட் பண்ணும்போது 10 வந்தது, 6 வந்தது, 7 வந்ததுன்னா நீங்க வர்க்கம் டிசைட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வர்க்கம் 5 தான் இருக்கு, கவர்க்கம் சவர்க்கம் தவர்க்கம் தவர்க்கம் பவர்க்கம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா போனா ஒரு எவர்க்கம் எடுத்துக்கலாம். சோ 6 தான் கிடைக்கும். இப்போ 7 8 வரும்போது அங்கே டவுட் வந்துடும். சோ நம்ம நம்பர் இல்லை என்னத்துக்கு. சோ என்ன பண்ணிட்டானா ஸ்வரித்தத்தினால கவர்க்கம் எடுக்க சொல்லிட்டா, அதாவது வர்க்கம் டிசைட் பண்ண சொல்லிட்டா. அப்போ தாரியில டிவைட் பண்ணாதீங்க, ஸ்வரிதத்தை வச்சு பண்ணணும். ஆமா, அங்க தாரியார் பண்ணது இங்க சொர்க்கத்தால பண்றோம். இங்க தாரியான 10 மட்டும் 10வது டிவைட் பண்ண சொல்லிட்டா, சோ உனக்கு 1 10 மட்டும் வரல, அதுல இருந்து அவ மட்டும் ஏதாவது சொல்ல. புரிஞ்சுதா? அது இங்க கண்டத்துக்கு மட்டும் சொல்றோம், அங்க திருச்சத்துக்கு சொன்னோம். இந்த திருச்சத்துக்கு சொன்னதுக்கும் கண்டத்துக்கு 10 மட்டும் வரணும். தாரின்றது அந்த மார்க்காக சுரங்க அது நடந்து வர முடியும். அதுக்காக அந்த தாரிய என்ன மொத்தம் இங்க என்ன விஷயம்னா தாரியால இங்க சேஞ்சஸ் என்ன, உத்தராட்சிகத்தோட பூர்வாட்சிகத்தோட சேஞ்சஸ் மொத்தமே என்னன்னா ரெண்டு சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஒன்னு அங்கே தாரியால வர்க்கத்தை டிசைட் பண்ணிருந்தோம், இங்க ஸ்வரிதத்தினால வர்க்கம் டிசைட் பண்றோம். செகண்ட் சேஞ்சஸ் என்னன்னா தாரியால இங்க நம்பர் 10ஆல டிவைட் பண்ணணும். அதை ஏன் டிவைட் 10ஆல பண்ணணும்? 10 தான் அச்சாட்சரம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் கணக்குல, ஆலேந்தே அவு வரைக்கும். சோ அங்க 10 தான் 10 மிச்சப்படும். ஏன் இங்க அப்படி சேஞ்சஸ் கொடுத்தா அது காரணம் என்னன்னா இங்க மந்திரம் ஜாஸ்தி, தாரி சங்கியா நிறைய வர முடியும். உதாத்தம் சிவகோதாத்தமோ ஸ்வரித்தமோ ஜாஸ்தி போனா 20 25 50 மேக்சிமம் போகலாம். அதுக்கு மேல போறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை மொத்தத்துக்கு. சோ இங்க அங்கே எப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்வரித்தமோ ஒரு இது இருக்கு, உதாத்தம் இல்லைன்னா எவர்க்கம் எடுங்கோ, ஸ்வரித்தம் உதாத்தம் ரெண்டும் இல்லைன்னா சோ உதாத்தம் சங்கியா லப்தா ஒன்னு கொடுத்தா. ஒன்னு உதாத்தம் இல்ல பட்சத்துல ஹவர்க்கம் எடுத்துக்கணும். ஹவர்க்கம்னா
சோ யவர்க்கமும் சொல்றா, ஹவர்க்கமும் சில புஸ்தகத்துல ஹவர்க்கம் இருக்கு, சில புஸ்தகம் அதனால ஹவர்க்கம் இங்க சொல்றா, புஸ்தகத்துல பார்க்கும்போது யவர்க்கமா சொல்றோம். சோ மொத்தம் இங்கேயும் 5 தான் கணக்கு. இந்த வர்க்கத்திலையும் ஹவர்க்கத்திலையும் 5 தான் கணக்கு. ஹ ய வர ல, ஏன்னா ய வர ல ஹ, எப்படி வேணா கணக்கு போட்டுக்கோங்க. அந்யத் சர்வம் சமானம், சர்வம் அந்யத் சமானம், பாக்கி எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா 52 10 டிவைட் பண்ணா 2 மீந்தது, அதனால ஆன்னு வந்தது. உதாத்த 2 இருந்ததுனால க வந்தது, கவர்க்கத்தை 2வது எழுத்து வந்தது. சொருக்கத்தை 1 மீந்ததுனால கவர்க்கம், கவர்க்கம் கவர்க்கத்தை 2வது அக்கறம் 2வது அச்சு, ஸோ இது என்ன கா அப்படின்னு கான்னு கொடுத்துருக்காங்க. சோ இதே பூர்வார்த்திகத்துக்கு பூர்வார்த்திகம், மொத்த பூர்வார்த்திகம் இப்படிதான் கணக்கு பண்ணணும். இங்கேயும் சேம் கண்டிஷன் தான். அந்த அர்த்தரிச்சத்துல எடுத்துக்கூடாது, அந்த அர்த்தரிச்சத்துல எடுக்கக்கூடாது தான். இங்கேயும் சேம் கண்டிஷன் தான், அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கா. சர்வம் அந்யத் சமானம், பாக்கி எல்லாம் உத்தரார்ஜிகத்துல கணனா பண்றது, கவுண்ட் பண்றதுக்கு லாஸ்ட் விட்டுறோம்னா அது இங்கேயும் இருக்கு அங்கேயும் இருக்கு, பாக்கி எந்த பேதமும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பதத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசம் கொடுத்துருக்கா. ஏன்னா பதத்துல ஆட்சிக்கு வந்து பத பாடசியாதி சலம் வித்தியதே, பதத்துக்கும் இங்க சலாட்சரம் இருக்கு. பூர்வாட்சிக்கு பதத்துக்கும் உத்தராட்சிக்கு பதத்துக்கும் பதத்துக்கும் இருக்கு. மற்ற வேதங்கள்லாம் இந்த வேதத்தை மட்டும் விசேஷமா பதத்துக்கும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஆர்ச்சிகே யத் ஸ்வரித்தம் தத் ஸ்தானே ஆத்யுதாத்தம், ஆர்ச்சிகத்துல எங்கே ஸ்வரித்தம் இருக்கோ இங்கே ஆத்யுதாத்தம், அங்கே ஆத்யுதாத்தம் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அவக்கிரகம் என்ன இருக்கோ அங்கே உதாத்தம், இங்கே உதாத்தம் தான், ஆதிதாத்தம் உதாத்த ஸ்தானே ஸ்வரித ஸ்தானே ஆதிதாத்தம், உதாத்த ஸ்தானே அவக்கிரகம், தாரி ஸ்தானே பதம். சோ இவ்வளவுதான் இங்கே கணக்கு. சோ இங்கே உத்தரார்ச்சிகத்துல ஸ்வரித, பூர்வார்ச்சிகத்துல ஸ்வரித்தம் உதாத்தம் தாரி 3 இருந்தது. சோ பூர்வார்ச்சிகத்தோட தான் இந்த பதம் இருக்கிறதுனால ஸ்வரித்தத்துக்கு இடத்துல ஆதுதாத்தம் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் தாரி உதாத்த எங்கே இருக்கோ அங்கே அவக்கிரகம் எடுத்துக்கணும். பாக்கி தாரி இடத்துல பதம் எடுத்துக்கணும், ஏன்னா பதம் தான் நிறைய இருக்கும். சோ இங்க ஆத்யுதாத்தக பார்த்தோம்னா என்ன ஆதிதாத்தம் கேட்டோம்னா அக்னே, அந்த அக்னேல் இருக்கு, அது ஆதிதாத்தம் சொல்ற. அப்புறம் அவக்கிரக பார்த்தோம்னா அங்கே சுக்ரதும் சுக்ரதும், அங்கே திருப்பி அதையே எடுத்து சொல்றது, அதே அவக்கிரகம். அடுத்தது பதம் எல்லாருக்கும் தெரியும், அசி நகா திருஷே, இதெல்லாம் பதம் தான். அக்னே ஆயாஹி வீச்சயே கிருணானஹ ஹவ்யதாத்தயே ஹவ்யதாத்தயே நிஹோதா சத்சி பர்ஹிஷி. சோ இதுதான் மொத்தம் கவுண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு தண்டா இருக்கு எவ்வளவு தண்டா இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிறது கணக்கு போடணும். சோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இங்கே ஆத்யுதாத்தாத் வர்க்கம், அவக்கிரகாத் வர்க்கஸ்த அக்ஷரம், பதாத் ஸ்வராட்சரம் கிராஹ்யம். சோ இங்க கிளியரா? இங்க பார்த்தோம்னா ஆதிதாத்தம் 13, 33 சொல்லிருக்குன்னா 33. சோ 33ல 5ஆல டிவைட் பண்ணா இங்க 3 மிச்சம் படும். அதனால என்ன ஆயிடுது, தவர்க்கம் கிடைச்சது. அடுத்தது அவக்கிரகம் 9 இருக்கிறதுனால இங்கே 5ஆல டிவைட் பண்ணும் போது 4 மிச்சப்படும். அதனால தவர்க்கத்துல 4வது அக்ஷரம் ட ட ட ட, இங்க டகாரம் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் இங்க 121 பதங்கள் இருக்கு மொத்தம் இந்த கண்டத்துல. அதுல 10ஆல டிவைடு பண்ணா சோ 1 தான் மிச்சப்படும், 1 தான் மிச்சப்படும். அதனால அதனால முதல்ல இருக்கிறதுனால த என்கிற இங்க பதம் கொடுத்துருக்கா இங்க. சரி, அதுக்கு அங்க ஸ்தோப சலாட்சர புஸ்தகத்துல பார்த்தோம்னா அங்கே எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா
अग्ने ढाढो टेणीज्ञौ इत्यारभ्य स्तोभ पदपाठपर्यन्तं छलाक्षराणि ज्ञापयति छलाक्षर ग्रन्थः. அப்படின்னா ஒரு லட்சண கந்தம் இருக்கு. தலாக்கர கந்தம்னு ஒவ்வொரு கண்டத்துக்கும் 500 மாதிரி தலாக்கரங்கள் லிஸ்ட் பண்ணி காட்டு. லிஸ்ட் பண்ணிருக்கா அப்படியே எல்லா பதத்துக்கும் ஸ்தோப பதத்துக்கும் ஸ்தோப பதம் சந்த பதத்துக்கு உத்தராட்சிக பதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சலாட்சரம் இருக்கு. சலாட்சரம் இருக்கு. ஆமா, உத்தராட்சிகத்திலையும் பார்த்தோம்னா அப்படியே இருக்கு. இங்கேயும் அப்படி சேம் கண்டிஷன் தான் யூஸ் பண்ற. 10ஆல டிவைட் பண்ணணும். தாரி பிரதமதா தாரி, அது ஆதிதாத்தம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி. இங்கே பார்த்தோம்னா தத்ர தாரி ததா உதாத்தம் அனந்தரம் ததஸ்வரித்தம். அதாவது அங்கே இருக்கிறது எப்படி இருந்ததுன்னா தாரி உதாத்தம் ஸ்வரித்தம். அதே தாரியால ஆதிதாத்தம் எடுத்துக்கணும், உதாத்தத்தினால அவகிரகம், ஸ்வரித்தத்தினால பதங்கள் எடுத்துக்கணும். அதுதான் இங்க மெயினா இருக்கிற விஷயம். ஏன்னா அங்கே எப்படி பார்த்தோம்னா கணனா பண்ணும்போது முதல்ல தாரி வந்துடும். ஏன்னா அங்கே அக்ஷரம் கம்மி. சேம் சிம்பிள் ரீசன். ஸோ அதனால எப்படி அங்கே அதுவும் ஒரு சலாட்சர புஸ்தகங்கள் கொடுத்துருக்கா. அதுல உபதவி பவ கொடுத்துருக்கா. உபதவி பவனா உபாஸ்மை காயதா நரஹ தவித்வதத்ய ருச்சியா பவ பவமானஸ்ய, அந்த மாதிரி மந்திரங்கள் அடுத்தடுத்து திருச்சே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கிரமத்துல கொடுத்துருக்கா. அந்த பிரதமாயாம் ரிச்சி தி இதி, தித்தியாயாம் இ இதி. அதாவது உப தவில தி வரும், பவல இ வரும் என்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கா. அடுத்ததை பார்த்தோம்னா பிரகிருதி சாம லட்சணம். இங்க இன்னும் கொஞ்சம் விசேஷமா கொடுத்துருக்கா. பிரகிருதி சாமுனி தீர்காட்சராணி ஆதிதः கணனீயானி தானி பஞ்சசः விபஜ்ய சிஷ்டம் க ச இதி க்ரமேண ஏகத்வயாதி ஆர்ச்சிகவத் ஜானியாத். ஸோ இங்கே தீர்காட்சரத்தினால நம்ம இது எடுக்க போறோம், அதாவது வர்க்கம் எடுக்க போறோம். அடுத்தது ததः பதானி பரிகண்ய பஞ்ச விபஜ்ய பிரதமாதி சங்கியம் பூர்வ ஜானியாத் அப்படியே கொடுத்துட்டா. அதுக்கப்புறம் மாத்ராம் கணித்வா தசசோ விபஜ்ய பதே யதக்ஷரம் கிரஹீதம் தஸ்ய ஸ்வர விசிஷ்டஸ்ய காக்காக்கிக்கு என்கிற 10 அவுகாரம் வரைக்கும் இங்கேயும் அப்படிதான் பண்ணணும். ஸோ அங்கே எப்படின்னா தாரி ஆதிதாத்தம் எல்லாம் இருந்தது. சாமத்துல எப்படி வரும்னா தீர்க்கம் பதம் மாத்ரா வரும் சாமத்துல. ஸோ இந்த மாதிரி விவரணம் பண்ணணும். இங்கே இன்னும் ஒண்ணு கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா இதுல என்ன வருதுன்னா இங்கே ஹயர் அழைத்து வர்க்கம் எத்தனை நினைக்கிறது. இங்கே ஒன்னு விசேஷம் இருக்கு. ஹ ய ர ல வ என்கிற வர்க்கங்கள் இங்கே எடுக்கிறது இல்லை. இங்கே ஒன்லி கவர்க காச்சாட்டா தாப்பா தான் எடுத்துக்கிறா. ஏன் எடுக்கிறது இல்லை மேல சொல்லும் போது அதுல என்ன இருக்குன்னா இதுல பதாரம்பே விவருத்தய மாத்ராக எங்கே இருக்கோ இதெல்லாம் பதத்துல ஃபர்ஸ்டே இருந்ததுன்னா கணனா பண்ணக்கூடாது. அதுல ஆர்ச்சிக் பத பாठयो அவித்தியமான கஷ்டித் விசேஷா அത്ര சாமனி வர்த்ததே. அதுல ஆர்ச்சிக் பத பாட்டத்துல இல்லைன்னா ஆர்ச்சிகத்துல அந்த மாதிரி எந்த ஸ்வரமும் இல்லை. அதனால அங்கே உதாத்தம் இல்லைன்னா நீங்க ஹவர்கம் எடுத்துக்கலாம் உத்தராட்சிக்கத்துல அந்த மாதிரி சொல்லும் போது இங்க ஹவர்கம் எடுத்துக்கு அதாவது இந்த மாத்ரா இல்ல ஸ்வரம் இல்ல, அது மாத்ரா தாய் மாத்ரா பதம் அப்புறம் என்ன இருக்கு தீர்க்கம். ஸோ இதுல எல்லாமே இருக்கும், இதுல குறைச்சல் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணா எவர்கம் எடுத்துக்க கூடாது. இதெல்லாம் கம்மி ஆனா எடுத்துக்க கூடாது. அது கம்மி ஆகாதனாலதான் அவ சொல்லியிருக்கா. சோ அதே ஸ்தானத்துல அந்த எடுத்துக்கூடாதுன்னா என்ன சொல்றேன்னா அடுத்ததுக்கு என்ன சொல்றேன்னா இதுல இன்னும் கொஞ்சம் விசேஷம் என்ன இருக்குன்னா ஸ்தோபங்கள் இருக்கு. சோ இந்த சாமத்துல இந்ததான் ஸ்தோபம் வரும் கணனை அதுவும் பண்ணணும். இந்த சாமத்துல வேற ஸ்தோபம் போட முடியாது. இந்த சாமத்துல இப்போ
சில சாமத்துக்கு ஊகாரம் நிதனம் இருக்கு, ஈகாரம் நிதனம் இருக்கு, ஊபா இருக்கு, ஊபா இருக்கு, சின்ன ஊபா, அது பகத் ஊபா, தண்ட ஊபா, மத்திய ஊபாங்கிற மாதிரி 4-5 இருக்கு. மேல அது பார்த்தோம்னா அதுல என்ன சொல்றான்னா சாம்னி ஊ நிதனம் சேத்து சலாட்சரே ரேபா பூர்வம் சியாத். சாமத்துல ஷலாட்சரத்துல ஊ நிதனம் ஊ அதுல பார்த்தோம்னா தங்கூர்தயா ஒரு சாமம் இருக்கு. தங்கூர்தாய சுவர்ணரோவ தேவாசோ தேவமரா தாயிதாந்தா சோ இந்த ஊகாரம் இருக்கிறதுனால இங்க என்ன ஆயிடும்னா பாக்கி எல்லாம் சேம் கணக்கு போடணும், என்ன அக்ஷரம் இருந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லை. சோ இங்க பார்த்தோம்னா இப்போ 5ஆல டிவைட் பண்ணா 3 கிடைச்சது, டவர்க்கம் கிடைச்சது. இது 5ஆல டிவைட் பண்ணா 3ஆவது அக்ஷரம் டகாரம் கிடைச்சது. இங்க மாத்திர 5ஆல அ ஆ இ இ உ கிடைச்சது, ஊகாரம் கிடைச்சது சின்ன. சோ டூ ஆயிடுது. சோ வேற எந்த விசேஷம் இல்லை, அது அப்படியே இருக்கும் டூ. ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருந்தா சாம்னி ஊ நிதனம் சேத்து சலாட்சர ரேபா பூர்வம் சியாத். சோ என்ன ஆயிடுது ருடு. அது எப்படி ருடு என்கிற உச்சாரணம் இங்க இங்க எப்படி காமிச்சிருக்கா, புரிஞ்சதா? சோ இதை காமிச்சிருக்கா ருடுக்கு தான் சொல்லியிருந்தேன். முதல் போடுறது ஊர்ல வந்தா ரேவத்து முதல்ல போடு, ஊரில் இருந்தா ஊத்தி அதுல இங்க பாருங்க கடைசி அந்த ரேட் பண்ணிருக்கேன் 2, 3, 4ல ஆயிடும். சரியா? அடுத்தது ஈ நிதனம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம், அதுக்காக ஒரு சாமம் எடுத்து இங்க காமிக்கிறேன். ஹோவாய் மூர்தோஹாயி நந்தாயி பாரதிம் பிருத்திவ்யாஹ யுஹோ யாஹ ஈயா வைஸ்வானராம் ருதா ஜாதமக்னிம் இஹோ யாஹ ஈயா காவிங் சம்ரா ஜாமதி சிஞ்சனானா இஹோ யாஹ ஈயா ஆசன்னப்பா ராஞ்சனயந்ததேவஹ இஹோ யாஹ ஈயா ஔஹோ சோ இது ஈ நிதனம் இருங்க. அது ஏன் எண்டிங் அவனுக்கு நிதன ஆயிடுச்சு. निधन हो गया, देहांत हो गया. हिंदीல இந்த வேர்ட் நிறைய யூஸ் பண்றா, யாரோ போயிட்டானா நிதன हो गया. சோ நிதன பிரஜாபதே நிதன காமம் அப்படின்னு ஒரு சாமம் இருக்குல்ல, பிரஜாபதேர் நிதன காமம் இருக்கு. அதே இதுல வராது, பூர்வார்ச்சிகத்துல வரல. அதாவது பூர்வார்ச்சிகம்னா கிராமே கே கானத்துல வரல, அரண்யத்துல வருது. ஆனா அங்கே ஏனும் விசேஷம் கொடுக்கல. அந்த மாதிரி சாமங்கள்ல எந்த விசேஷமும் கொடுக்கல, அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறா. அது ஏன்னா அதெல்லாம் ஸ்தோபம். இதுவும் ஈகாரமோ ஊகாரமோ எல்லாம் ஸ்தோபம் தான். இங்க நடுவுல யோ யாஹ ஈயா என்கிற இதெல்லாம் ஸ்தோபம் தான். இதை ஜஸ்ட் அந்த பாடுறதுக்கு எப்படி எல்லாரும் இந்த இதெல்லாம் சங்கீதத்துல அந்த கொஞ்சம் நீட்டிடுவா அந்த ஏறுவாரு, அதுக்கு பேருங்க ஆலாபம். ஆலாபம்
சோ அந்த ஆலாபத்துக்கு இங்க இடம் இல்லாததுனால ஏன்னா மந்திரம் இது. சோ தனியா ஒரு இது தனியாவே ஒரு ஸ்தோப பதங்கள் கொடுத்துருக்கா. சிலது இதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ அர்த்தம் எதுவுமே இல்லை. ஸ்தோபம் நிரர்த்தகம்னா பேரு. ஆனா சில ஸ்தோபம் உச்சரிப்புக்காக இதெல்லாம் ஸ்தோபம். இதெல்லாம் சாமத்துக்கு அடிக்கடி ஒண்ணுங்க இருக்கும், கணக்கில்லாது. ரிக்கி இல்ல இது இந்த மந்திரம் இப்போ என்ன எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பார்த்தோம். இங்க 4 பாதமா பிரிச்சுட்டு மூர்தானம் தேவோ அரதிம் பிரசித்தியாக இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஈகாரம் வந்தா என்ன பண்ணணும், ரேபத்துக்கு அப்புறம் போடணும். வெஞ்சனத்துக்கு அப்புறம் வெஞ்சனம் அத என்ன கிடைச்சு வர்க்கம் கிடைச்சிருக்கு அந்த வர்க்கம் கிடைச்சா கிராக் போடும். அப்புறம் வரும். அதுவே இல்ல எழுத்து எங்க இருக்கிறது நிதனம் இருக்கு. சில ஆ இல்ல பர்டிகுலரி வேற அந்த ஆ வெஞ்சனம் சேர்த்துதான் வரும். ஊ இ இதெல்லாம் பர்டிகுலர் தனி நிதனம் இது. பாக்கி எல்லாம் ஆ நிதனம் வந்தாலும் அது எப்படி இருக்கும்னா அது ரிக்கோட ஏதாவது மிச்சம் பட அக்ஷரம் அப்படி. ஆமா ஸ்தோபமே தனி. இப்போ கவின் இங்க ஆசன்ன பாத்திர ஜனயந்த தேவாக முடிஞ்சிருத்து அங்க மந்திரம். அதுக்கப்புறம் மந்திரம் இங்க இல்ல. அதுக்கப்புறம் இஹோயாக ஈயா அது திருப்பி சொல்லின்னு இருக்கா. சரி அவகிரகமா அதுல ஏன்னா சில இடத்துல எப்படி ஆயிடும்னா என்ன சாமத்துல யூஸ் ஆகுதோ ஸ்தோபம் அந்த ஸ்தோபத்தினாலேயே முடியும் சில சாமம் எல்லாம். அப்போ இந்த மாதிரியே சாமத்திலேயே பார்த்தோம்னா அடுத்தது பார்த்தோம்னா விருத்தோபா வருது. இங்க சாமனே விருத்தோபா சேத்து சலாட்சரே லகாரः मध्योपा चेत वकारः दंडोपा चेत यकारश्च योजनीयः यथा क्ल क्व क्य इतिवत्. சரியா? சோ விருத்தோபாது என்னன்னா பாந்தமா அந்த சாயங்கிற சாமத்துல பாந்தமா சாஹ இந்திராமா பி பராகாயாதாஹ விஸ்வாசாஹம் சாதக்ராதும் ஹாஹாய் மங்காயிஷ்டஞ்சாஹ ஹாஹா ஷாணாய் நாஹ செய்து அதனால இது பேரு விருத்தோபா. இந்த விருத்த உபா விருத்த கொஞ்சம் தீர்க்கமா நீட்டமா இருக்கும். அடுத்த வர போறது அது பேரு மத்தியோபா. அடுத்த சாமத்துல பார்த்தோம்னா இங்க பார்த்தோம்னா சேம் கண்டிஷன், நோ சேஞ்சஸ். ஊபா வந்ததுனால லகாரம் எடுத்துக்கணும். சாமனி விருத்தோபா சேது சலாட்சரே லகாரஹா இருக்கிறதுனால இங்க கணக்கு சேம் கணக்கு போடணும், எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஆனா இங்க தீர்க்கம் 5 இருக்கிறதுனால டிவைடு கிடையாது, டைரக்டா 5வது வர்க்கம் எடுத்துட்டோம் பவர்க்கம். செகண்ட் பதத்துல 12 இருக்கிறதுனால 2 மிச்சப்பட்டது 10ஆல டிவைட் பண்ணும்போது 5ஆல டிவைட் பண்ணும்போது. ஸோ 2னால பகாரம் கிடைச்சது. மாத்திரம் 9ல
ஓகாரம் கிடைச்சுடுது. ஸோ போ அங்கே சலாட்சரம். அதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சேர்த்துருக்கோம்னா பா அந்த சாமத்துல இருக்க காமிக்கணுக்காக அதில் லகாரம் சேர்க்கறதுனால என்ன ஃப்ளோ ஆயிட்டு. ஸோ ஃப்ளோ ஆயிட்டு. ஸோ அடுத்த மத்திய உபா பார்த்தோம்னா ஏகாயா மானோ வனாதோ தோ உஹுவாஹி என் மாத்ரு ஜகன்னாபஹ ஆபஹ உஹுவாஹி நாதாத்தா நாய் பிரம்ரஷாய் நிவார்த்தா உஹுவாஹி யதூரே சான் இஹா பூவாஹ பூவாஹ உஹுவாஹி ஔ யா உஹ ஃபர்ஸ்ட் சாமத்துல ஓ ஓ ஊ இருந்தது. இதுல ஓ ஸோ இங்க ஊ 3 2 திருப்பி 3 4 5 ஆயிடும். அங்கே 2 3 திருப்பி 2 3 4. ஸோ ஸ்வரத்துல வித்தியாசம் இருக்கிறதுனாலதான் அது விருத்தூபா. ஏன்னா அது 2 வாட்டி ஊ ஊ ஊபா. ஸோ 2 தான் சின்னது பார்த்தோம்னா ஊபா 2 வாட்டி சொல்ற மாதிரி அதுல தோணும். இங்கே ஊபா ஜஸ்ட் மத்தியோபா இங்க. அதனால மத்தியோபால வகாரம் எடுத்துக்கணும். இங்க ரூல் மத்தியோபா சேத்து வகாரஹ எடுத்துக்கணும். அடுத்தது தண்டோபா வரதா கரெக்டா? ஸோ அடுத்த பார்த்தோம்னா தண்டோபா இருக்கு. இதுல தண்டோபா எப்படி இருக்குன்னா மந்திரம் இங்க எடுத்துக்கோம். உபஹ்வராய் கிராயிணாம் சங்காமேச்ச நதாயினாம் தியா விப்ரோ அஜாயதா அயா அயா ஃபர்ஸ்ட் அதே பிருத்வோபா. செகண்ட் மத்திய உபா ஓ थर्ड दंडोपा ओ இல்ல அதாவது அதுல எப்படி வருதுன்னா 2 3 ஸ்வரம் பார்த்தோன்னா 2 3 திருப்பி 2 3 4 5 5 வரைக்கும் வருது. அதே பிருத்வோபா. செகண்ட் மத்தியோபால 3 2 திருப்பி 3 4 5 அதே ஊ ஊ ஊ ஊ அதே ஊ அதே விருது ஊ ஊ இதே மத்தியோபா. थर्ड ஊபா தண்டோபால ஊ ஆமா 2 3 4 5. ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா 3 டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதா? இங்க இருக்கிறவாளுக்கு எப்படி தெரியல. ஸோ இங்க தீர்க்கம் 1 இருக்கிறதுனால கவர்க்கம் பதம் 10 அதுல 5 டிவைட் பண்ணா காரம் கிடைச்சிருக்கு. க க க கிடைச்சிருக்கு. இது 7 இருக்கிறதுனால மாத்திரா அதுல ஏ காரம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அங்கே எவர்க்கம் எடுத்துக்கணும் இருக்கு. பார்த்தோம்னா தண்டோபா சேத்து யகாரஸ்ச யோஜனீயா அப்படி இருக்கிறதுனால இங்க நம்ம ஞே என்கிற சூச்சகம் கொடுத்துருக்கோம். அதையே நார்மல் பார்த்தோம்னா சாமத்துல இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது நார்மல் இதெல்லாம் ஒரு தனி சாமம்.
அதாவது நிகரத்தோட முடியாது. நார்மல் சாமம் பார்த்தோம்னா ஓக்னாய் எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சாமம் ஓக்னாய் ஆயா ஹி தோயா குருணா வியாடா தோயா தோயா சா சாயிபா உஹோ அதுல பார்த்தோம்னா இந்த சாமத்துல ஜ கிடைச்சிருக்கு, ஜோ கிடைச்சிருக்கு. ஜோல பார்த்தோம்னா தீர்க்கம் எவ்வளவு இருக்கு 7. ஸோ 7 5 டிவைட் பண்ணா 2. ஸோ சவரகம் கிடைச்சது. பதம் 9, அதனால 4 மிச்சப்பட்டது 5 டிவைட் பண்ணதுனால. அதனால கிடைச்சிருது. அதுக்கப்புறம் மாத்திரா 9, அதனால ஓகாரம் கிடைச்சது. அதனால ஜோ ஆயிடுது. இதே சாமானியமான எல்லா சாமத்துக்கும் இப்படியே வரும். அதெல்லாம் எக்ஸப்ஷனல்ல அந்த மேல கொடுத்தேன். ஞே வந்தது, கிளே வந்தது, கியா வந்தது அதெல்லாம். அதுல இதுல பார்த்தோம்னா இதே சலாட்சரம் புஸ்தகத்துல எப்படி இருக்கும்னா ओग्नाई साम्नि झो इत्यक्षरं मुद्रित पुस्तके अस्ति इदं प्रकृति छलाक्षरम अग्ने झो तु तु. सो ओग्नाई सामத்துல 3 சாமம் இருக்கு. ओग्नाई சாமத்துல 3 சாமம் இருக்கு. இது ओग्नाई आग्न आया हि वी आग्न आया हि वाइतायाई இங்கற 3 சாமம். ஒரே மந்திரம் அக்னா ஆயா ஹிதீதையே கிருணானோ ஹவ்யதாதையே நிஹோதா சச்சி பரேஷி என்கிற ஒரே மந்திரத்துக்கு 3 சாமும் இங்க இருக்கு. சோ அதே சலாட்சர புஸ்தகத்துல எப்படி இருக்குன்னா அக்னே ஜோ தூ தூ என்கிற சலாட்சரம் கொடுத்துருப்பா. அக்னேனா அக்னாயாயி, ஜோ தூ தூ அதோட லெட்டர் இங்க கொடுத்துருக்கா. பிரகிருதி சலாட்சரம் அக்னே ஜோ தூ தூ. சாமத்துல பார்க்கும்போது ஜோ தூ தூ ஜோ து துல முடியறது. அதுக்கப்புறம் உஹத்துல சின்னதை சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். உஹத்துல எப்படி இருக்குன்னா இங்க ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு. அதுக்கு பேரு உத்தம். பார்த்தோம்னா ஊஹரஹஸ்யோபி பிரகிருதிவத் சலாட்சராணி கணனீயானி கிந்து பதஸ்தானே உத்தம் கணனீயம். உத்தம் நாம द्वितीयस्वरात् प्रथमस्वरं प्रति ஆரோஹதயா யத்கீயதே தத்பதம். சோ உத்தம்னா என்னன்னா ரெண்டாவது ஸ்வரத்தினால 1ல போறது, 2ல இருந்து 1க்கு போறது, அதை எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி இன்னும் ஒன்னு சேஞ்சஸ் என்னன்னா ஏதாதிருஷோத்தா பாவே ஆர்ச்சிகே உதாத்தா பாவே யதா ஹாயரலவ கிருஷ்யந்தே ததைவ ஊஹ சலாட்சரம் திவிதம். சோ அடுத்தது அந்த ஹாயரலவ இருக்கிறது. இதே வரும். எங்கே வரும்னா இங்க உத்தம் எங்க இல்ல. ஏன்னா இங்க எல்லாம் ஒரு 3 விக்கு சேர்த்து ஒரு சாமம். எங்க ஊஹரஹஸ்யத்துல 3 இதுக்கு சேர்ந்து ஒரு சாமம் கணக்கு. சோ எல்லாம் திரிச்சாவ சாமம் வரும். அதனால அங்கே சில டைம் உத்தம் இல்லாம இருக்கும். அங்கே எப்படி அங்கே ஹாயாராலாவா எடுத்துக்கணும், ஹவர்கம் எடுத்துக்கணும். இவ்வளவுதான் சேஞ்சஸ். அதுக்கு சலாட்சரம் द्विविधम विद्यते. அங்கே 2 விதமா சொல்லியிருக்கா. ரெண்டும் ஏதோ பேதம் அக்ஷரத்துல இல்ல, சொல்ற ஸ்டைல்ல தான் பேதம் இருக்கு. எப்படின்னா உச்சான ஆமஹ்யவம் புனா பௌட்டி ரௌரவம் யௌதா ஜெயே என்கிறது உச்சா என்கிற சாமத்துல ந என்கிற சலாட்சரம். உச்சா என்கிற சாமத்துல ந என்கிற சலாட்சரம். ஆமஹ்யவம் அதோட பேரு ஆமஹ்யவம் உச்சாதாய் அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஊஹரஹஸ்யம் சொல்லும் போது பேர் சாமத்தோட பேர் சாமோ சொல்லுவோம். அப்படி ஆமஹ்யவம் உச்சாதாய் ரௌரவம் பிளவஹா என்கிற மாதிரி புனானஸ்வமதாரம் எல்லாம் வருது. சோ அடுத்தது ஆமன பௌட்டி. சோ ஆமன ஆமஹ்யவம் ந என்கிற இது இப்ப தெரியுதா? சோ ஆமனுபௌட்டி என்கிறது இருக்கு. ஆமனுபௌட்டி சலாட்சரத்துக்கு
எழுத்தையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே நான் முதல் வருஷத்துல ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறது. அது முதல்ல இருந்து கடைசி மட்டும் சொன்னா முதல் எப்படி நாங்க அக்னே ஜோ தூ தூ சொன்னேனோ சோ இங்க சாமம் எப்படி இருக்குன்னா ஊகத்துல ஆமஹியவம் இதுக்கு பேரு. ஆமஹியவம் ஆமஹியு ரிஷி காயத்ரி சந்தா பவமான சோமு தேவதா இதோட ஆமஹிவம் தான் பேரு இங்க. சோ ஆமஹிவம் தான் உச்சான ஆமஹிவம் கொடுத்துருக்காளா அந்த மாதிரி ஆமஹிவம் சாமத்துல உச்சாத்தா ஆகி மந்திரம் ஆரம்பிக்கிறது. இதுல 3 மந்திரம் இருக்கு. சன இந்திராயே ஜெவே இருக்கு, ஒன்னு ஏனா விஸ்வா. ஏனா விஸ்வா நிறைய இங்க 3 இருக்கு சேர்த்த ஒரு சாமம் இங்க கணக்கு. இதுல உத்தராட்சிக்க உஹர் ஹாசியத்துல உஹர் ரகசியத்துல உஹர். சோ இங்க எப்படி சொல்றோம்னா இங்க மெயினா உத்தம்னு என்ன சொன்னோம்னா தேவாயி சாத்பூ. இங்க நீங்க பாருங்க தேவாயி சத்பூமியாததுல உத்தா இதுதான் உத்தா. 2ல இருந்து 1 போறது. இங்க பார்த்தோம்னா தேவாயி சாத்பூமியா தாதாய் உக்ரம் சர்மா. உக்ரம் சர்மாவும் உத்தம் தான். உக்ரம் சர்மா மகா. அடுத்தது வாருணாய இது உத்தம். அப்புறம் வாராய் வரிவோ வாயித்து அப்புறம் பராய் ஸ்ராவா இதெல்லாம் இல்லை. தும்னாய் நாய் மா சீஷா சந்தாக இங்கிற இதெல்லாம் உத்தா. சோ இதை இங்கதான் கணக்கு போடுறோம். உத்தா இங்க இருக்கு 5. இந்த சாமத்துல உத்தா 5 இருக்கு. சரியா? இதோ கணனா சேம் தான், நோ சேஞ்சஸ். அதாவது இங்க உத்தா இருக்கு, அங்க பதம் இருக்கு. பதம் மாத்திரா தீர்घம் பதம் மாத்திரா இது சாமத்துல இருந்தது. பூர்வார்ச்சிக சாமத்துல பூர்வார்ச்சிகம் கிராமே கேயகான சாமத்துல இருந்தது. உஹர் ஹாஸ்யத்துல தீர்घம் உத்தா மாத்திரா இருக்கு. இருக்கிறதுனால கணக்கு அப்படியே போடணும், சேஞ்சஸ் இல்லாதனால 9ல இருந்து 4 4வது அக்ஷரம் கிடைச்சுடுத்து. வர்க்கம் கிடைச்சுடுத்து. உத்தா 5 இருக்கிறதுனால ந கிடைச்சுடுத்து 5வது லேட்டர் தகாரத்தோட. மா 21 மாத்திரா 21 அதே 10 பிரிச்சா 1 தான் மிச்சப்படும். அதனால ந என்கிற சங்கியா வந்தது. இது இந்த மாதிரி சலாட்சரம் தெரிஞ்சா அது என்ன ஆயிடும்னா எந்த தோஷமும் அங்கே இருக்காது வேதத்துல. அதாவது சொல்றவாளுக்கு வேதம் தான் எப்பவுமே சுத்தம் தான் ஆச்சு. சொல்றவா அது தப்பா சொல்ல மாட்டா. சோ மகத்கல்வஸ்யாக ஸ்வரகணனாயா உச்சித்தியம் அதீவ வர்த்ததே. இந்த ஸ்வரகணனா ரொம்ப விசேஷமான இருக்கு. अतः सर्वः सामवेदः पुनः अनयैव रीत्या परिगणनीय इत्युचितं भाति. அதாவது இந்த மாதிரி புனः மொத்தம் சாமவேதமே கணனா பண்ணணும் ஒரு இது இருக்கு. यतो मुद्रितेषु ग्रन्थेषु लिखितेषु च ग्रन्थेषु गणना कुत्रापि समीचीनं न दृश्यते. கொடுத்திருக்கிறத இந்த சிஸ்டம் படி சரியா வரல, நான் செக் பண்ணலாம் அதை. ஆமா எடுத்துக்கணும். याच यूरोपीयैः देशगतैः पंडितैः मुद्रिता साप्ति शुद्धैव. ஆமா ஃபால்ஸ் பண்ணதும் அதுவும் தப்பு இருக்கு. அதனால இந்த விஷயத்தை புனः விசாரணை பண்ணணும். சோ இதுதான் சாமவேதத்துல இருக்கிற ஒரு விசிஷ்டமான விஷயம். சரி, யாருக்காவது கேட்கணுமா? அப்படி இல்லாம ஸ்டாப் பண்ணலாம். ओके सीताराम भवतु। अद्य सामवेदस्य विषये किञ्चित् नूतनं ज्ञातमस्ति।